dadka muslimiinta ah daaqa iyo biyaha iyo dabkaba shuraakay ku leeyihiin cidima sheegan karto adigu meesha difaacan kartay meesha lagu yiri difaaca aad leedahay waa maxay de waa beertaada iyo gurigaaga banaanka ma lihid oo dhalinyaro dagaallo ha u noqonina xaabe dadkii dadka oran lahaa war hal la joojiyo waxa noqdo nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamayaa المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم ونبي يقول قفك مسلم كاهي وقفك ضدك كلام مسلمين تاهي عرب كيسي يقعنتي سايكنا بتقلان مؤمن كنا وقفك ضدك كلاي كو آمنان لي قودي نفتو دبا سيدا وقد أيها الأحبة صحابة بدن با النبي عليه الصلاة والسلام وحي كسو أروريسي معناها حديث كاسو تلماميو وحكم إذا حديث كالصحيحين كويا الله النبي يقول عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه مسلم وقفك مسلمين تو قعنتي سيعرب كي سكن بتقلان مهاجرك نواقفك كهجروده وحي إلهي سبحانه وتعالى وكان هي مالمه وجودا بين النبي محمد عليه الصلاة والسلام سيب حجة الوداع وكله دتكو آدو تربضا وبغول يديرات كنا أيو النبي وحكو جرير بن عبد الله البجلي صحابي اللي ورجري دتك آمسيه مركا يا موسى وحكوا لا ترجعوا بعدي كفارة يضرب بعضكم رقاب بعض أنا قد بضي شغدي قال هذا كون قنين أبو النبي عليه الصلاة والسلام إن بدك كله وقرتك جويا ما مدحك شر أيها الأحبة وقتي أنا مع عصري أنا نشوفنا في تقوى بدني سيبا دولك مسلمين واحد مدى مسلمين دولك يسودان اللي يسكد ليه صومالنا مدى مكسودن صندوق كبدن أي دل وديون يدو استليس النبي عليه الصلاة والسلام وحشي بريدي إلهي وكأقبل ويين كمتاي ونبي وحيري صدح شيبان إلهي ويديست لبا ليغا أقبلي مدنا ليغا ما أقبلين إلهي وحن ويديست ونبي ويري إنان ومضيدا أبار لما أنتود قنترته إنان لغو اتحامين دبتنا والله ليغا أقبلي ويري وحن كلو ويديستي إنان دادد يدوفانه قادن وأنا يقرقوا من لما أنتود إلهي وإيقا أقبل أبو النبي عليه الصلاة والسلام وحن كلو ويديست أبو النبي عليه ومضيدا إن أنا إلهي يقا اسكو يتحامن وأنا يقو استلين فمنعنيها أبو النبي عليه الصلاة والسلام ليقا ما أقبل تاسب النبي ليه مسلمين تنحدوا دو مركاين بدن بيستليه لكن فتنكو waxay soo bilaabmeen markii Umar la dilay waa ka xadiiska Bukhari ku yaala oo tilmaamayo saxaabada oo fitnooyin iyo imtixaan ka sheekaysanaysa wax sheegtay markii dambe Umar yiri ma kuwa idin weydiin maayo waxaan idin weydiinayaa fitnada tamuju fi al-bahr kama yamuju al-bahr yani fitnada tamuj kama yamuju al-bahr sida badu hirarka u kicin doonto fitna istaba joogta حذيفة بن اليمان والنبي لفدي عليه الصلاة والسلام عمر لفدي رضي الله عنه أيها وحود عمر وأديك كسو قاري ما يستاس ويا أديك هي فتنة داسي الباب بايدين دحية بكويري عمر سؤال بويدي ووحيري أيكسر أم يفتح
الباب كان نور حيان جي فتنة ده ميال لفريا سوى لتشبينيا وحلقوا يدوا الله فريا ولا تشبينيا هدي لتشبيه بيقول عمر إذا لا يغلق أبدا الباب أول يحد من بنغريا أيها الأحبة الباب كي وقت غافر مي كل با أما وقت قال شبي كل بينو ليجي هيبة فتنة داس المسلمين تدحدوا دوي سعطة لكن واحد مودة وقت قندم الصوماليين يدا سيجارة وداشتي marka meel dabku ka yara damaba meel kale ka qiiqaya dhibtu wali waa taagan tahay asbaab badan baana keenay asbaabta waxa kamid ah asbaab qabaliya iyadoo dadku qabyaaladii intay kor soo noqotay reer la isu hayo waxa kamid ah asbaab siyaasiya iyadoo qadaaya siyaasiya lagu wada muransan waxaa ka mid ah haymana khaarijiya dad dabadeed oo gacan ku leh waayo isticmaalka nidaamkiisu waa farriq tasud waa qaybi si kale u qaybsami maayaan haddaan madaxa la isu gelin indi waxaa ka mid ah bayn leenahay dacfi qiyaadiya ku dhacay hoggaan liita ama aan mukhlis ahayn ama hoggaan dowladeed ha noqdo ama hoggaan bulsho ha noqdo ama hoggaan culamo ha noqdo dadkii hoggaaminayay oo mala iyaguna aan mustawihii joogin waayo mashaakil badan marka ay dhacayaan wax fudud baa loo haystaa marka dagaalada la oogayo wax fudud baa loo haystaa hadhowna waxaa la yidhaahdaa sidaa maan moodaynin tusaalaan idin siinaya kii saxaabada dhex maray ridwaanullaahi calayh saxaabadii isdishay maxaa dagaalkoodu ka dhacay cuthmaan baa la dilay radia allahu canhu dabeetana cuthmaan niman la reer ahaa ayaa waxay yidhaahdeen dhiiggiisii baanu doonaynaa dadkii cuthmaan dilay in loo soo qabto calina ra'yigiisu wuxuu ahaa bal horta fitnada ha la nabo oo waddanku markuu xasilaynu waxaa ka xisaabtami doonaa mayse aqbalin waxay yidhahdeen iyagoo la soo qabta mooyaane waxba islaaxi maayo dagaalada taqaaneen ee saxaabadii dhex maray ayaa dhacay aljamal iyo sifayn iyo xuruuftaasaa dhacday tiro badan leh akhiiran mucaawiye oo raadinayay dhiiggii cuthmaan baa loo dhiibay madaxnimadii laakiin su-aasha isweydiinta le waxa weeyaan mucaawiya nimankii ma soo qabto ma laaye waa maya markii loo dhiibay waa ray arkay arrintii inay intii ka ballaadhatay waa la ilaabayba qoladaas soo qabashadoodii iyo wixii ka soo hadhay ee bal waxaa hadhay sidii loo islaaxinayay unbaa lagu mashquulay waxaan uga dan leeyahay dhibaatooyinku marka ay bilaabmayaan dadku way la fududay meel dhowna waa laga arkaa marka si ay hadhow ballaadhato waxaa la yidhaahdaa sidan lama moodaynin waxaan noqonaya haddaan sidaa moodayno wax lama sameeya haddii sidaa la moodayo waxaan ima dhaceen wax allaaliya waxa dhib jirana hal uunbaa u sababa marka la isku soo wada duuduubo xadiid buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam shan shay oo dhici doona ilaahay baa ka magan galay idinkana waxaan ilaahay ka baryaa inaydan soo gaadhin shantaa uu nebigu tilmaamay ee saxaabada leeyahay khamsun ida btuliitum bihinna waacuudu billaahi an tudrikuuhunna hada uu tilmaamay qodobka inaga khuseeyo quraan soo qaadanaya markan wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam walam yanquduu cahda allahi wa cahda rasuulih إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم ونبي عليه الصلاة والسلام إلهي بلن كيسي بلن كي رسولك مبريان مسلمين
ilaa iyo waxa dhacaysa in cadawgooda inta lagu salido waxa gacantooda ku jira uu qaato maanta muslim oo dhan oo taagan ayaa arkayseen Gaza wixii ka dhacay muslim oo dhan oo arkaya ayaa gaalo dhan isugu tagtay oo la leeynayay kuwa markaynu ka nimaadno wuxuu nabigu leeyahay dadka muslimiinta ah dadka madaxda u ah madaxda ama madaxda siyaasiga ha ahaato ama madaxda dhaqanka ha ahaato ama madaxda intellectualka iyo culimada iyo waxay doonaan ha ahaadaan kuwaasi haddii aanay dadka ku xukumin ilaahay kitaabkiisa waanay khayrka halkaasi ka raadinin maxaa dhacaya buu nabigu yidhi ilaa jacala allahu ba'sahum baynahum iyaga baa ilaahay subxaanahu watacaala dhibta dhexdooda keenaya muslimiintu markii kitaabkii alle meel la iska dhigay iyagunbaaba la isku itixaamo muslimba muslim buu lugoynaya dalalku way isu lugoynayaan waddan kasta gudihiisa way isa sii lugoynayaan qabaa'ilku way isa sii lugoynayaan iyagunbaaba madaxa la isu gelinaya waana kii aayaadda qur-aanka ilaahay ku tilmaamayay dadkoo madaxa la isu suraa inay nooc ciqaabta ilaahay samada ka timaada la mid tahay قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض إلهي وحلا يا الله وحا ودينه عذاب سمدك كيانو بلايا سبدي تكريسو دكت وحكى له الله وذا سبحانه وتعالى إنه حقه سيدك كسو صار دول قرير يفول كان إيو واحد بابيين دول كلاقا كيانو والله من نوع عذابك كمدا mid saddexaad buu aayadda qur-aan sheegaysaa oo ah waxa kale ilaahay awooda inuu cadaabka ka dhigo in idinka madaxa la isugu geliyo oo badhka kale qadhaadhkiisa u dhadhamiyo idinku ay cadaabtaan in idinku la isku keenay taxaamo ayuha alahibba yar iyo weynba waxaynu leenahay fitanka waa maxay mowqifka qofka muslimka ah maxaa laga rabaa qofka muslimka ah madaxdii garanay kuwa garan dadka caadiga iyaga maxaa laga rabaa qof kastoo muslima maxaa laga doonaya qofka muslimkii laba mid uun waa inuu yeelaa mid saddexaad ma jirto fitankaasi markay dhacayaan ay dadka muslimiinta isdilayaan in islaax laga dhex raadiyo ama maahee inuu fitnada isagu keeni cisaalo sideedaba bini aadamku hadduu isqabto shareecada islaamigii saddex shay bay u jidaysay ta gaaladuna saddexdaas umay jidaysay ka koowaad waa forgiveness waa alcafu waa in cidi xuquuqdeeda ka tanaasusho cafigu in la iscafiyo waxaagii buu kugu qabsaday qaado anaa aakhiro ilaahay ku hadhaya waa waddo bini aadamku uu ku dhammaysto wuxuu isku hayo ka labaad waa islaax compromise inta la wada fadhiisto in cidiba wax ka tagto oo meel dhexal la isugu yimaado shareecaduna waa ogoshahay qaanuun gaaleedkuna wuu ogol yahay bale kuwa maxkamadu waxay yidhaahdaan looyaradiinaanu bal isu dirayna horta inay heshiin kartaan dibadda ku soo heshiiyey haddii labada looyar iyo dadka is hayaa ay arrinta dibadda ku dhammayn karaan qaadigu wuu aqbalaa wixii ay ku dhammeeyeen waa tii gaalada deeta islaamkana waynu ka warramayba waa waxaynu u soconno taana waa la waayey qodob saddexaad baa jiro shareecadu iyo ta gaaladuba ogoshahay waa in dadka loo gar noqo oo ciddii gar la garta la siiyo ciddii gar darana la yidhaha waad gar daranta amaa muslim inuu isdilaa meella kuma jirto hadday noqoto in muslimku isdilayo waxa adiga ku saarani muxuu yahay waxay culimmadu yidhaahdaan waa alcusla waa inaad fitnada ka fogaatid in dadku isqabtaa noloshay ka mid tahay laakiin dadka
madax dhaqameedka ama siyaasadda ama maamulka ama culamada way dadka sida qiyaadadaasi u maareeyaan bay ku xidhantay walidaalika cahdigii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyadoo dagaal ba loo socdo dagaal ugu jiray ayaa laba wiil ceel biyood oo laga dhaansanaya laba wiil mid haraatiyey dabeetana waa ismaageen waaba isu qayshadeen waa saxaabo iyay u qayshanayaan midna ansaar buu u qayshaday midna muhaajiriin buu u qayshaday yaa lalansaar iyo yaa lalmuhaajiriin baa ka dhacday nabigu calayhi salaatu wasalaam baa maqlay wuxuu ku yidhi maa baalu dacwa aljaahiliya war waa maxay yeedhmadan tii jaahiliyadda ah hadda erayada lagu hadlayo u fiirso erayadu waa ansaar iyo muhaajiriin baa la isugu yeedhanayaa ansaarnimada iyo muhaajirnimaduna waa erayada ammaanta islaamka ku qur-aanka ku yaalla waa dadkii nebiga u gargaaray iyo dadkii nebiga u hijrooday waa kuwaasi laakiin markay tahay in muslim la isku diro daraaddeed waxaan loogu yeedhayo wuxuu nebigu ku tilmaamay inay tahay dacwa aljaahiliya dacuuha fa innahaa muntina buu nebigu yidhi war ka taga waa muntina waa uraysaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaani waa quruna iska daaya mid fitna wala ah oo munaafiqa wuxuu yidhi ma maantay sidaa yeeleen haddii waqad facaluuha wallahi lain rajacna ila almadiinati layukhrijana alacazu minha aladal magaaladii madiine haddaynu ku noqonno waa la is arki doonaa buu yidhi haddaan cidda liidata magaalada laga saarin waa aniga aban rag ahayn weeyaan waana madaxyaweyntii buu ka mid yahay ninka kani bal waa ninkii suldaannimada loo amaamudayey markuu nebi maxamed magaalada madiine soo galayay ansaari jaahiliyadoodii awsiya khasraj intay istishay oo dadkii waaweynaay oo dhammi madheen ayay mar dambe heshiiyeen 5 sannadood muddo markay istilayeen bay heshiis galeen dabeetana waxaa la yidhi aan boqor samaysano in wada maamula boqornimadii cabdillaahi ibnu ubay ibnu saluul baa loo taajka loo tolayay iyadoo la wadwada buu nebi maxamed soo galay calayhi salaatu wasalaam magaaladii madiine ahayd dee dabeetana dadkii islaamka ay galeen oo islaamkaa la raacay waxa uu arkay isagu nin siyaasi iyo kursigiisii la dhacay inuu yahay oo muslimiintan cusub ee meesha timi inay kursigii ka qaadeen markaa jaanis kasta isagu uu raadinaya oo uu dadka madaxa isu geliyo dhibtani markii ay dhacdayna wuxuu yidhi waqad facaluuha ma taasay maanta yeeleen madiinaha la taga buu yidhi cidda magaca leh ee casiiska ahi sharafta leh way saari doontaa buu yidhi kuwa dulliga ah nebigaa loo yimi calayhi salaatu wasalaam u fiirso dhacdada markii horena sibuu u maareeyey nebigu ninkan warkiisii markii loo sheegayna saxaaba u yimi waxay idhahdeen yaa rasuulallahi kanaan dillo waa munaafiq ninka waxaa ku hadlaya hala dilay bay yidhaahdeen wuxuuna nebigu ku yidhi dachu iska daaya laa yataxadathu annaasu ana muxammadan yaqtul asxaaba dadka dunida kale ku sheekaysan maayaan maxamed intii raacday buu laayayey iska daayay buu ku yidhi nebigu calayhi salaam iyadoo la ogyahay inuu munaafiq yahay iyadoo la ogyahay inuu dhib wado iyadoo qur-aan ka soo degay dhibtiisa ayaa haddana qiyaadadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu gaadhay in la wadi karo halkii mujtamacu waayo ninkan hadduu qayliyo waxaa laga yaabaa dad caamiba inay raacaan waxaa laga yaabaa islaamkaba in la dacayadeeyo la yidhahdo maxamed calayhi salaatu wasalaam dadka intii la socotay buu laayay oo wuxuu dadka raaca buu yidhaahdaa waad xujowday sidaa ogeed wuxuu yidhi dachu iska daaya ayuha alaxiba mashaakilku wuu dhacayaa laakiin maarayn buu mar kasta u baahan yahay in la maareeyo oo dadka ahlu caqliga ahi maaha iyaguna inay dagaalku sii maareeyaane waa inay talo kale oo ay ku maareeyaan waa inay la yimaadaan maxaa ka mid ah markii la yimi meesha iyadoo madiine la joogo markii guriga nebiga wax laga sheegay nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa gurigiisa wax laga sheegay
bulshooyinka sida loo baabi'iyo waxaa ka mid ah isqaatu rumuus in dadka hoggaanka u haya la ceebeeyo markaa kala dambayntaa lumaysa haddii dadka madaxda dadka u ah ama hoggaanka u ah ama qiyaadada u ah ceebtoodu laga warramo la faafiyo la tiro badiyo la sheego idan waxay noqonayaan dad aan kalsoonidii dadkaa lumaysa mar hadday kalsoonida dadku luntana cid raaci mayso waa siyaasi ay ku soo dhaqmi jireen munaafiqiintu weligoodba munaafiqan aan sheegaynay cabdillaahi ibnu ubay iyo koox la mid ah ayaa waxay sameeyeen xaadiثatul ifkigii macruufka ahaa caaisha radia allahu canha iyo saxaabi bay yidhaahdeen xumay sameeyeen ilaahayna saxaabadaas waa la tajribeeyey bal sida ay yeelaan bil baan waxyi soo degin masaladan ka warramaya magaaladii madiina way isla aguugtay warkii dadkii waa wadwaday barh baa dadkii run u qaatay warkaba aad buu u tiro batay waa qisada in badan ka maqasheen culammadu oo idin sharxaysa laakiin maxaan uga dan leeyahay masaajidkuu nebigu yimi dabeetana intuu mimbarka fuulay buu yihi yaa macshara almuslimiin man yacdirunii min rajulin qad balaga aadaahu fii ahli beyti muu odhan hebel yaa iga qabanaya wuxuu yidhi war nin yaa igala hadlaya dhibtiisu ay gaadhay gurigaygii xataa wuu awoodi karayay nebigu inuu yidhaahdo kaa soo qabtoo dila mar horaa la dili lahaa laakiin bal inuu si kale u maareeyo qadiyaddu tijaabinaya aan dilka lagu degdegin markaasuu wuxuu yihi war yaa iga qabanaya nin dhibtiisu ay soo gaadhay gurigaygii anigu gurigayga iyo ninkaa saxaabiga wax laga sheegayba waxaan khayr ahayn kuma ogi anigoo la socdana mooyaane gurigayga muu soo gelin sacd ibnu mucaad qabailkii meesha degi jiray qabiil odayadoodii baa istaago wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow hadduu reerka yaga yahayna sheeg annagaa dilayne hadduu reerka yahay kalena nafar annagaa soo qabanaynoo dilaynaa odaygii suldaanka qolada kale u ahaa ayaaba xanaaqay sacd ibnu cubaada baa xanaaqay muxuu ka xanaaqay ninkan le reerkii iyaga hadduu yidhi waa dilay reerka kalena noo sheegun anagaa isagana laftoodana wax ka qabanayne ayuu ka cadhooday dabeetana wuxuu yihi kadabta wallaahi been baad sheegtay maadaa taaban kara buu yidhi markaad ogaatay inuu reerka iyaga yahay ayaad warkaa ku hadlaysaa buu tilmaamaya dabeetana usayd ibnu xudayr saxaabi kaloo ay ka hore ilmaadeeriyiin ayaa istaago yidhi waa runtii wallahi adaa been sheegaya hadduu kaa iyaga yahayna waa dilayna hadduu qolada kale yahayna nabigaana faraya buuq baaba kacay waaba la isdili gaadhay reerka inay dabadda isugu baxaan oo isdilaan ayay ku dhowaatay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuu aamusiiyey war bal jooga buu yidhi arrinka u kaadiya wuu dejiyey waxaan qadaayaadkan u tilmaamayaa waxaan u tilmaamayaa bini aadamku inuu isqabto bini aadam buu u yahay laakiin inagu maxaynu dadka kaga gedisanay mashkiladda timaada xalkeedaaba ka dhib badan mashkiladda lafteedii waxaynu xalka ka dhigno ayaa wuxuu ka dhib badanya mashkiladeedii soomaalida nin baa la dilaa xalku muxuu noqonayaa laba u soo diltay ama saddex u dil markaasay iyana shan u dilayaan wixii laga cabanaya hal qof baa dhintay buu ahaa iminkana toban baa aakhire la qabadsiiyey maxaa xal ee la gaadhay markaa yacni mashkiladdu qof bay taagnayd la dilay in xal loo raadiyo haddii xalku uu noqdo toban ha loo dilo mashaakilkuubaa mashaakil lagu daray xal maaha ayuha alaxiba nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo inooga digaya markaa dhexdeenna inaynu isdillo ayuu xadiid wuxuu ku yidhi ilaahay baa dhulkao dhan ii soo ururiyey oo i tusay sidii t v-go kale loo tusay dabeetana waxaan arkay buu yidhi in ummaddaydu ay gaadhi doonto mashriq iyo maqribba inta lay muujiyey waxaana laysiiyey buu nebigu yidhi kanziga cas iyo ka abyadkaaba kanziga cas iyo ka abyadka waa diinaarka iyo dahabka waa silfarka iyo goldka culamada qaarna waxay dhahdaan maahe waa labadii guri ee labada dowladood looga talin jiray beershiyana guriga cad baa looga talin jiray oo madaa'in ku yaalla
kisrana guriga cas baa looga talin jiray haddaad tidhaahdo waa dahabkii iyo fidadiina labada qolana diinaar bay isticmaali jirtay qolana dirham bay isticmaali jirtay waa uun dowladnimada islaamku intay ballaadhataba waxaasoo dhami gacantayada soo geli doonaan buu nebigu yidhi dabeetana wuxuu nebigu yidhi xadiidkii aynu soo sheegnay ilaahay baan weydiistay inaan ummadayda abaar ku halaagin ama cadow dabadeed inaanu wada laynin oo bannaysanin baydadooda ilaahay waa iga aqbalay buu yidhi laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka diiday iyaga dhexdoodii ahayd xataa yakuuna bacduhum yuhliku bacda wayasbi bacduhum bacda buu nabigu leeyahy ilaa ay dhacday in iyaga dhexdoodu qaarba qaarka kale ay laayaan ama ay qafaashaan oo xidhaan waa dad muslim oo isxidhanaya gaal baa la yaqaanay la yidhaahdo waa la soo qabto waa la xidhaya muslim soo qabsanaya oo xidhanaya buu nebigu tilmaamaya adduunka markay iyagu isdilaan cadowgooduna wuu tumaya aakhirana naar baa ka horeysa waman yaqtul mu'mina mutacamida fajazaؤuhu jahannama khaalida fiiha waqadiba allahu calayhi walacanahu waacadda lahu cadaaba cadiima qof mu'mina qofka gardarro ogaan ugu dila shan shay baa ilaahay yidhi waa ciqaaba buu leeyahy jahannamuu ku waaraya cadho ilaahay baa ku dhacaysa lacnad ilaahay baa ku dhacaysa cadaab weyn ayaa ilaahay u diyaariyey waxaasoo balaa buu leeyahy ilaa xad la gaadhsiiyey war toobadiisa ma la aqbalaya mise la aqbali maayo ilaa culammadu ay muran ka keenaan bale nebigu wuxuu tilmaamay ida iltaqa almuslimaani bisayfayhima labada muslimkii hadday seefta iskala hor yimaadaan ka la dilay iyo ka wax dilay labaduba waa ahlu naar buu nebigu yidhi waxay yidhahdeen ila rasuulkiisiiyo ka wax dilay garanee ka la dilayna kaana xariisan calaa qatli akhiihi buu nebigu yidhi waa laga ilrooraaday una dee isba inuu dilaa unbuu doonayay xabadunbaa kan ku hor dhacday ka kalena xabadda waa ridayo inuu ku dhuftaa buu doonayay ayuha alaxiba waxaan shareecadu bannayn baynu isku haynaa in badanoo inaga mida waxay tidhaahdaa waa difaacu nafs reer waliba difaacu nafsi buu ku jiraa iyo inuu isagu wadaadkooda u fatwooday xaggooda inay difaac ka yihiin qolada kale inay gardarrada wado waxaynu isku haynaana waxay u badan tahay wax shareecadu tidhi muslimku ka dhexeeya bal culimmada weydiiya wuxuu nabigu yihi almuslimuuna shurakaa fi halaaa fi lkala'i walmaai wannaar dadka muslimiinta ahi daaqa iyo biyaha iyo dabkaba shuraakay ku leeyihin cidima sheegan karto adigu meesha difaacan karta meesha lagu yidhi difaace aada leedahay waa maxay dee waa beertaada iyo gurigaaga bannaankaa ma lihid reeraha iyagaa dega de kuma yeelanaysid reer kasta ha dego waa kale muslimka ka dhexeeya biyuhuna muslimka ka dhexeeya nabiyullaahi moxamed baa le almuslimuuna shurakaa shariik bay ku yihin magaalada daartaadu maad ku leedahay nin walba intuu xaq u leeyahay inta aanad reerkiinaba ka sheegato unbaad ka kalena ka sheegan kartaa gurigaaga iyo beertaada nin walba waad ka sheeganaysaa soo maaha intaa unbaad ka shisheeyaana ka sheegan karta idan isku reerka ahayn amaa inta kale muslimka way ka dhaxaysaa laakiin inagu reer walba intuu in qoobaartay ayuu wuxuu leeyahy halkaa hadday soo degaan reer hebel way soo xadgudbeene ha la laayo halkaa hadday reer hebel ka soo wareegaan ha la laayo dhacdo waa in uu dadka isku dayo inuu heshiis raadiyo islaax inuu ka dhex raadiyo islaax raadinta ilaahay wuxuu leeyahy laa khayra fi kathiiri min najwaahum ila man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas waman yafcal dalika ibtigaaa mardaati illahi fasawfa nu'tiihi ajran cadiima waxa ay shirshirayaane faqayaan baa la yidhi khayr kuma jiro ilaa iyo kii dadka sadaqo farayey iyo kii macruuf samo kale farayey samahay ka mid tahay haddana gaar baa loo sii saaro waxaa la yidhi aw islaaxin bayna annaas kii dadka heshiisiinayey
haddii adiga kelmaddaada lagu heshiinayo waajib bay kugu tahay heshiisii haddaad garanayso mid kelmaddiisa lagu heshiinayo dabada ka kaxee haddaad lacag ku bixin karayso in la heshiiyo ku bixi waayo ma magac ma doonaysaa sharaf ma rabtaa ma khalqigaad ka rabtaa mise ilaahay baad ka rabtaa horta markaynu qowlalada ka wada xumaynayna leenahay reerku ha isu soo baxo berri shir baynu halkaa isugu imanayna xoolaha la keena aynu wax iska dhicin maxaad raadinaysaa magacadee waxaad se leedahay la yidhaha waa ninkii maalintii reerka meesha fiican geeyey ilaahay agtiisa maxaad ka rabtaa markaa ma waxaad rabtaa bini aadamkan kula midka ahay inuu ku maamuuso oo waa hebelku yidhaahdo mise waxaad rabtaa in ilaahay ku maamuuso waad xagga ilaahay magac iyo maamuus ka yeelato ilaaha kownka abuurtay ee adiga ku abuuray ee janniya naar leh markaasaad magac ka doonaysaa mise dadkaad ka raadinaysaa haddaad kaa magac ka doonayso inaad wanaagga ka shaqaysaa buu ku jiraa ilaahay haddaad magac ka doonayso iyo maamuus inaad wanaag ka shaqayso ayuu ku jiraa laakiin inaad cumaamadda tuurto u tuurtid in dadku isa sii dilo dadku waa kala gardaraan karaa dhib waa dhici karta laakiin dhibka xal baa loo raadiyaa waxaad moodaa ilaahay weynidiisa iyo cabsidiisuna inay nagu yaraatay dadka reerkaa ceeboobaya buu ku leeyahay oo ka warra haddaad ilaahay ku hor ceebowdo oo naarta gashid labada ceebood waa iyaba bal horta haddii baan ka soo qaado inaad reerka ku dhex ceeboobaysaan oo la odhanaya nimankii reer hebel waxba iskamay celin baa layna odhanaya inanteenna la guursan maayo waxaasi waa beenaynu isku akhrino inan kasta waa la guursadaa laakiin dhibta jirtaa waxay tahay magacaad raadinayso nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam wiilkii uu awowga u ahaa ee xasan ibnu alcaliy oo yar baa maalin soo baxay dabeetana saxaabo isagoo la hadlayo wuxuu ku yidhi ina bnii haada sayid inankaygaa yar soo ma aragtaan waa sayid buu yidhi sayidku dee waa madax maamuus leh oo waa maxay walacala allaha an yuslixa bihi bayna fi'atayni cadiimatayni min almuslimiin waxaana la arkaa buu yidhi in ilaahay gacantiisa ku heshiisiiyo laba kooxood oo muslimiina oo waaweyn oo isdilayay dagaalkii dhex maray cali iyo cali iyo mucaawiya sidii u socday cali waa tii khawaarijtu dishay xasan baa noqday khaliifatu lmuslimiin الsharci khaliifadii muslimiinta sharciga ahayd xasan baa noqday isagoo ciidamo wata oo la yidhaahdo ciidamadiisu 100,000 way gaari karayeen ayuu wuxuu qaatay heshiisku waa maxay inuu isagu madaxnimada ka daadego qoladan siiyo si ay dadku isu daayaan ninkan khilaafadii dhammayd ee islaamka ee uu amiirulmu'miniinka ahaa ayuu wuxuu ogolayay inuu kursigaba ka daadego sababtu waa maxay oo weliba la siiyo yuu siinayaa kana isdilayaan oo aan ka xoog badnayn oo ka ciidan badnayn oo xaqa kaga taagnayn ayuu siinayaa muxuu u yeelayaa liajli maslaxati lmuslimiin dhiigga muslimiintu muddadii dhowrka sannadood ee muslimiintu ay isdilayeen iyagaa isku mashquul ahaa taaka in leegoo dhuloo kale may furanin markii heshiiskaasi dhacay kadibna istanbul bay saxaabadu ku dhimanaysoo dagaaladu gaadheen yani dadka muslimiinta iyo markaas ay in dhulkii ugu badnaa furteen ayuha alaxiba in qofkii faadilka ahee mudnaa uu ka daadego oo mafduul madax laga dhigo oo nin boqoroo muslim oo isaga si sharciya loo maamuusay uu kursiga ka daadego oo nimaan cidi maamuusin uu siiyo oo uga daadego waanu ciidan la-aan ahaynina 100,000 oo askari uu wato wuxuu u yeelay inuu ilaahay agtiisa magac ka raadiyo idan ayuha alaxiba ciddii ilaahay
كعب سريس أما يستجا مجا كرة دينيسا ليج مسلم كما ديريس كما دواقه مرمرسيها بدنا أو الدفاع عن نفسنا ضدكم بالسكو دليا من ولي هو آخر سنة كتاب لنا الدفاع عن النفس موقف كين وين نقضى السيبر دلين يروي دقال الله ونقنين حابئه دتك أوران لها ور هل تشوشي واحد نقضى دتك أوران لها إن دبت الله يريه مستقبلك وجمتشيره هنا تقرون عدلا كنت قالت تهدد وحكوا الله يسوق بسطنا وعيد عدلا صومالي يوم بعيد عدلا هدي اللي ودي لنا وعيد عدلا ما لهم حبك الصباح حيني سلاح رادين هدي سلاح لواية ما حد عيا أدقوا قال كاقيل والنبي يقول عليه الصلاة والسلام المقداد بن الأسود صحابي قال له رنش روحوا لي وحن مقلي النبي قوله إن السعيد لمن جنب الفتن سعيدكم وفق ليباني وروانك فتنة ألا كفوقية ويري ورنك الليباني ورنك إلهي فتنة كفوقية نك الليباني ورنك إلهي فتنة كفوقية ولمن ابتلي فصبر فواهم بنبوري واهن وأري مرنا للتوجع لا استعماله مرنا للتعجب لا استعماله يعني إما إن لو جدوا إنك مشكلة داس قبصتي أنتو صبريس كدا يردن وقبحي كاسوا من رجعين لو قدن ليه أما إن ليه إن كاسب بلا قد عضي يعني واهن إن لا تلمام يعني كاسين مشكلة ده هي ستة إنه يهي لكن إنه صبرائن يتهي وحماشة كوتشرة صحابة بدن وكلا نوع حديث السوريين وحنبي وكيري وهسي هذي دعان محان سمايا اجلس في بيتك ونبي كيري قرقا فريسو فإن خفت أن يبهرك شعاع الصيف فغطي وجهك هذه سيفتا ولا عديده أي كعبسي قال سنة عندهم مضح قرصب ونبي كيري لفظك لو حكوليه فكن خير ابني آدم خير ابني آدم واحد نقطة لبدي إنا آدم كيف يعني وكيل الدلي لفظك لو حديثك كليه فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل حديثك وحقارسي حد هدي هاد عبصة قرقا قد فردي هدنا والغلا سوق على السيف حبها الله تقالم موت المامية علماء واحد هدان وسيد اللوف فوقيني نتقف مسلمة ديشو الأصل بيدا هدان استفاع النفط هذا مركي قرقا قادوا بنايا لكن واحد حتى تكلنا إني بنانا تابع دعكرتا والنبي يقول لي مرض هذا ماذا حصار أما كل الدلاء هو أما كعين كان هو ما حي معناه هذا وهكقيب قليل وحيد النبي عليه الصلاة والسلام آخر الزمن كان مشاكل بايدة قبصان دونا بلا يوين باي من دونا هبين كما دووك الله ميدا وحد عدونا قف صبحين مؤمنة قلبتين قاله أما قلبتي مؤمنة صبحين قاله فتنة داسب النبي يقول لي القاعد خير من القائم كفردية أياك خير بدن كتاجن كصعنية وهاك خير بدن كتاجن يعني كلما حق فتنة دوسي دواتبا نبي حكوي عليه الصلاة والسلام إن باشي قمون كينا قانصدينا الشبيه وحرق كده قوية وسيفتنا دقحكو قراعة يعني سيفت هذا هلك البني آدم كو قراعة دقحكو قراعة بلا سيف نقو فإن دخل على أحد منكم فليكن كخير ابني آدم هذه الغوصة قالنا لبدا الماء آدم كخير كبدل النقو أيها الأحبة وبالرمضان وحين نرادين أن يدبك هرين ونسكم يدنو خير بين وضرات عيننا خير كاتراد عيني سيد بداف كاتراد عين ساها كبل أمه قعنت هذا إن أنا قف مسلم قاري الباب كائنات قف كتيرين
gacantaadu qof muslima inaanay gaadhin waayo isagoo ku cafimayo mooyaane aakhire cidi kaa sii dayn mayso laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam aakhire qaar baa la keenaa salaad badan iyo soom badan iyo cibaado badan soo sameeyey wixii uu shaqaysto dhan dadka loo qaybiya waayo kan wuu caayay oo kan wuu dilay oo kan waa maagay oo kan waa boobay wixii uu salaad iyo xaj iyo waday oo dhan isagu waxba kama dheefo dadkaa loo qaybiyaa bale haddii dheeraad weliba lagu yeesho kuwa kale dembigoodaa lasoo saaraa marka bil ramadaan baynu joognaa aynu isku dayno inuu dembigii horena iska maydhno mid dambena inaynan gelin aynu isku dayno dadka muslimiinta ah meelay joogaanba silaaxooda iyo wanaagooda iyo heshiiskooda iyo nabadooda inaad ka shaqaysid aynu isku dayno dagaal muslim sidaan u dhici lahayn laba qof oo muslim oo shahaadanaya oo kacbada u wada jeeda si aanay isu dili lahayn way isqabanayaan oo dhibaato adduunka lagama waayo laakiin dadka caqliga leh iyo waxgaradku waa inay xal u raadiyaan waqtigu waa goor dambe meeshuna way ku kulushahay marka intaasaan kusoo koobaya صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم عاف مبتلانا واغفر ذنوبنا وارحم موتانا إلهي سبحانه وتعالى عند ولبوحي كعبا ساكت الغاض كي حنون كعبا يا إلهي حنون كاكت الغاض كي نبك لك كعبا يا إلهي نبتك لك الغاض نرشى دون امتحانك يا إلهي هي نوفض أيديه وحي خير نوبجر الله سبحانه وتعالى هي نوهنوني وحي شر نوبجر يا إلهي هي ندافيه دنبقين يكي والدك با الله نافو dadka muslimiinta meel kasta isku hayaanba ilaahay salaax dhexdooda ka rido ilaahay wixii khayr ugu jira ha waafajiyo kuwii diinta ilaahay qabsaday ku walaalooba ku dhaqma allah ka yeelo sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi